mandang gombo jizun jamba yang cha cai lo kanji lun zhi jim yin jin da nian da nam da ra sa vi qi nian tun gun qi xin si qi nian jin tu gar len bom zin Kang dai si bin zin rai ma ri mun toin tu ngai ji si vi zhu cui gun lai pun jin dar zi yin lai chu ju yang den song zhu dar chen zhu nyu mo ni long Lê Jin Chang Zhōn Zhōn Zin Xin Ma Ri Mun Sin Tu Ngai Nyun Gu Chi Nian Chen Zi Ral Di Nam Dun Nian Tang Jin Sa Ji Tar Si Yun Din Lun Zōn Jiao Sin Tu Wei Gu Zhu tai, zhu nian yin de, ta le mun sin, jang bai yang lai rab du du. Umara baza na di, umara baza na di, umara baza na di, umara baza na di. Umara baza na di, 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 umara baza na di. Marabazanadi, 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 Zidin, Chinji, Kinra, Vesenji, Talin, Timur, Mumbai, Rasani, Gadain, Dinji, Shunlui, Dokbai, London, Bombay, Nawa, Zan dui sun kang zi da wan de bam zhong sin ti wan de na yang gong bun jam yan ti ni ni ke me bar yan tong war shu Ningde Chimbo Tse Nime Shin Songne Molam Chimbo Ngaje Da Benga Dar Nga Tsende Chipmin Do Tenpa Tuje Chen La Kui Cha Tsa Ujen Solin Peme Dongbo La Njawe Namdo Ranju Lunje Do Tsenzo Beje Yenden Sobarwa Pema Chunen Talu Beche Jo Masum Jime Sheran Paro Je Maje Meka Namje Ngo Ni Soso Rangri Ishi Chuyewa Tusum Jawe Yumla Kui Cha Tsa Lebe Ludo Arya Tewa Ta Tomi Inyen Cholan Choki Da Yunde Vedan Shaje Veji Sha Anjendo Choni Namla Kui Cha Tsa Omen Choji Inje Podane Tusum Sanje Kunji Ngo Ni Rangsum Chugu Ngo Sum Tuenze Ba Tsawe Lame Shabla Sowa De Takso Dwewe Lamna Chö Lanjur Konjo Tokba Pawar Chinji Lo Hola Son Ten Namju Kyunten Shiba Nanshin Re La Tepa Chimbu Ki Nyamlin Di Zo Kulong La Rale Du Te Kulong Ki Nane Kulong Sangshu, Yakshu, Tacheshu De Ane Changju Ki Semrimbo Chi Hindi An Tini Di Samlo Ondu Shak De Anta Lobjo Naro Na Shui हामीले सधैँ चर्चा गरिरहेका छौं कि महायान धर्म अध्ययनको लागि आशय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो आशय शुद्ध व्यापक र उत्तम हुनुपर्छ अर्थात् हामीले व्यापक आशय शुद्ध आशय पैदा गरेर धर्म अभ्यास धर्म अध्ययन सुरु गर्नुपर्दछ 당연히 럽종 제디 아니 산제기 까 대양 징길라베 까 아니 된주 다 그런 까디기 첸 빼자디 민라니 당연히 뒤라 바가와티 프란자 파리미다 히다야 셰베기다 된주디 체라라
यहाँ हामीले अध्ययन गरिरहेको विषय भनेको स्वयं भगवान बुद्धको वचन हो र भगवान बुद्धका विभिन्न प्रकारका वचनहरूमध्ये यो भगवान बुद्धले अधिष्ठान गर्नुभएको वचन हो र यसको शीर्षक रहेको छ भगवती प्रज्ञा पारमिता हृदय। तादि खासिङने ngaranjo tak cholam gi kapsu ani tongni gi thwendi ani samotongmani gi thwendi ani ume gi tenzi chembo shi shunai di du nga shunai di du dinde gu ni nyamne nanggo re sijikta dine machi leptera र हामी अहिले सम्मार मार्गको अवस्थामा रहेको बेला गहन शून्यताको भावना अभ्यास कसरी गर्ने भनेर चर्चा गरिरहेका थियौँ र सम्मार मार्गको क्रममा शून्यतालाई बुझ्नलाई हामीले माध्यमिकका 4 अथवा चाहिँ 5 युक्तिहरूको बारे चर्चा गरिरहेको बेला हो यो। तादि नाने ता खाजि ता रिकबा ता रिकबा सिडौ छुसि मरा गएका कक्षाहरूमा हामीले यी विभिन्न युक्तिहरूमध्ये 4 वटा युक्तिहरूको बारे चर्चा गरिसक्यौँ। ता रिकबा सि क्वाल थेला अनि ngoma lobjong chen yungin rawina ni phaje yabu khongyo to khawre ya lobjong sardu chigin rawina an tinzo le to salches na mindu samlo tangdang ro si tos shuna tenso र यी युक्तिहरूको बारे हामीले कसरी सिक्यौँ त भन्दाखेरि जो बुद्ध धर्मलाई पहिला अध्ययन गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले यी 4 वटा युक्तिहरू तर्कहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला तर जसले चाहिँ बुद्ध धर्मको गहन अध्ययन विस्तृत अध्ययन गरेका छैनन् उनीहरूको लागि म केही व्याख्या गर्नेछु। सांजेगी छुगी डोम डाउदी ngajo सांगे namji chö temba demba nila yangta thu du sida demba ni di thambo ngoshe ko re बुद्ध धर्मको संरचनालाई 2 वटा सत्यमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला हामीले 2 सत्यको बारे जान्नु पर्यो। थने अनि demba ni deni ta kunjob gi demba ta thön tambe demba अब यी 2 सत्य भनेको के हुन् त भन्दाखेरि समृद्धि सत्य जसलाई हामीले व्यावहारिक सत्य पनि भन्न सक्छौँ भने अर्को भनेको त kunjob gi demba shebate ta tanda ngaran chogi ta loyul du jurbeki yul da yulchen gi namcha de shako दोस्रो भनेको परमार्थ सत्य हो। अब समृद्धि सत्य अथवा चाहिँ व्यावहारिक सत्य भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले जसरी साधारण रूपमा विषय वस्तुहरूलाई प्रतिभाषित जसरी हामीलाई भइरहेको छ त्यो समृद्धि सत्य हो। अनि थön tambe demba shebate ta phakpa namgi yul du jurba shako ra तर यो परमार्थ सत्य भनेको चाहिँ आर्यहरूले धर्महरूलाई कसरी बुझ्छन् त्यसको बारे हो। ta ngaran chogi yul yulchen gi namsha te kyute lo thulbe ngone shaksa bare हामीले देख्ने अथवा चाहिँ हामीलाई प्रतिभाषित भइरहेको देखेको जस्तो भान भइरहेको विषय र वस्तुहरू भनेको हाम्रो भ्रमको कारण देखा परेका हुन्। phakpa namgi thini yul du jurba tinso ti lo yang da bare तर आर्यहरूले देख्ने धर्महरू भनेको उहाँहरूको सम्यक रूपले धर्महरूलाई देख्नुहुन्छ। थोन लापर दंगरान जो अनि phakbe lo sengi chigdi pheju nyun ta phakbe yise seginti ta pheju shukche आर्यहरूको मनमा धर्महरू कसरी उत्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरालाई हामीले परमार्थ सत्य अन्तर्गत अध्ययन गर्दछौँ। तर आर्यहरूको मनलाई हामीले मन नभनिकन उहाँले चाहिँ फाक्पी येसे अर्थात् आर्यहरूको ज्ञान भनेर भन्छौँ। ngaran chogi yul yulchen gi namsha te ngaran chogi dembare ta jin dekhe हामीले देखिरहेको विषय र वस्तुहरूलाई हामीले सत्य ठानेर त्यसमा हामी पकड्छौँ ग्राह गर्छौँ। ta thakba chumbu ume lamne she yungdu ngaran chogi nang shabe yul yulchen te taksin chena midemba jumba yimba chi sungyung gre तर यदि तपाईले
महायानको माध्यमिक अनुसार आफूलाई प्रतिभाषित भइरहेका विषयवस्तुहरूलाई अध्ययन गरेर हेर्नुभयो भने तिनीहरू असत्य हुनु भनेर थाहा हुन्छ। ताइनाङ खनबागी ngarancho ta sosotyogi yulyujing namsadi zumbare sne khonambagi laba chamji nganjo yichek marwa ti yiche bar chawe thapla te unme tenjik chimbo siam ngadi sungsha। तर हामी साधारण मानिसहरूले माध्यमिकहरूले हामीले देखिरहेको हामीलाई प्रतिभास भइरहेको धर्महरू सपनावत जस्तै मात्र हुन् भनेर भन्दा हामी साधारण मान्छेहरूले त्यो कुरालाई मान्न चाहँदैनौँ। त्यही कुरालाई बुझाउनको लागि उहाँहरूले यी माध्यमिकका 4 अथवा चाहिँ 5 वटा युक्तिहरूको मार्फतबाट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। पेना चिदाङ तिनी ngaran jogi ta thong dewi gi ta chokse tang ta mendo la so ba thi demba mare se miji gi lapsona ta ngaran jogi thanda gi nangwa tela denjin jimba de shukchum ba de demba nang de di khasu te demba mare lab gi midi ta phaje di midi chol mena midi ta thangburang me yosa mare ta ko ji semba thangburang yosa mare ko chol de se samgira। यदि कोही मान्छे आएर हामीलाई भन्छ कि हामीले जुन देखिरहेको यो टेबल अथवा चाहिँ फुलहरू यिनीहरू सत्य होइनन् भनेर कसैले यदि हामीलाई भन्न आउँछ भने हामी यी टेबल यो फुल भन्ने कुरामा एकदमै साँच्चै यो छ भनेर ग्राह्य गरिरहेका हुनाले हामीलाई त्यो सत्य कुरा बताउन अन्य मान्छे मूर्ख जस्तो लाग्छ। थातन्दा उमे रिग्लामने तिनी रिग्बे लामने तिनी गान्जोला चाहिँ देम्बा माहिम बजी डुबियोन्दी तिनी गान्जोला त्यो सामनो ताङ गयो चिता दि देम्बा रेदु सबै नेबा ठोयगी खगब निग्रा। तर जब हामीले युक्ति र तर्क लगाएर हेर्दछौँ त्यतिबेला हामीले बिस्तारै बुझ्न थाल्छौँ कि यसकारण चाहिँ यी विषयवस्तुहरू यी धर्महरूलाई चाहिँ सत्य होइनन् भनेर भनिएको रहेछ भनेर तब मात्र हामीले बुझ्न थाल्छौँ। त दोर्जुना ngarancho thadegi yulyujing nawa the dembare singajo sung thela jin thela tune tene thocha sedang timu tene le sange sa an tegi deudi dungal namba nasoba mangbo chungu yuri। छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि अहिले हामीलाई प्रतिभाषित भइरहेका अर्थात् देखिएको जस्तो भइरहेका यी विषयवस्तुहरूलाई हामीले साँचो ठान्छौँ, त्यसमा ग्राह्य गर्छौँ र त्यसमा ग्राह्य गरेर नै हामीले राग द्वेष मोह उत्पन्न गर्दछौँ, जसको कारण हामीले विभिन्न प्रकारका दुःखहरू भोग्न परिरहेको छ। ते ngaranchola semnangla khowa dawchi dang nyongwa dawchi demba mare sambeki ngeba dik thongyin songwa na zumbare samsongwa na an denjin di shigdu। यदि हामीले यी विषयवस्तुहरू जुन हामीलाई प्रतिभाषित भइरहेका छन् तिनीहरूमा सत्यता छैनन् भनेर जब हामीले जान्न थाल्छौँ त्यसपछि हाम्रो ग्राह्य गर्ने कम हुँदै जान्छ, हाम्रो पकड कम हुँदै जान्छ। 당가란 저 우메기 남네 타니기 남샤된조 덴버 마두바레 숭용디 간조 노래 찍년가 해래 다 딘데디나 타니라 떼고사 말에 삼베기 삼로 카가실립도 딘데 말했다। जब माध्यमिकहरूले सबै सांसारिक धर्महरू दुईवटा अन्तबाट रहित छन् भनेर भन्दाखेरि यो दुईवटा अन्तबाट रहित भन्ने कुरालाई हामीलाई जान्न अलिकति गाह्रो पर्न सक्दछ। थिता सामने अब तङमाथुना जो तङबा छाङचे सगिन्थि त न्यागा छुम्बु सिगिर। यदि हामीले यसको बारे राम्रोसँग थाहा पाउन सकेनौँ भने हामीले खालीपनालाई शून्य भनेर समात्ने दोष लाग्न सक्छ, अर्थात् हामीले शून्यलाई केही पनि नभएको भनेर ठान्ने गलत बुझाइ हामीमा पैदा हुन सक्दछ। ngarancho dine laurala chunyi gi nezu la tongba ni rete
इना थानी कि नामसाची मागा भएकी नाङछोको रेस ते समता हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि परमार्थ रूपमा सबै धर्महरू शून्य नै भए पनि सांसारिक रूपमा विभिन्न हेतु प्रत्ययका कारण शून्य भए पनि धर्महरू देखाइन सक्दछन् तेन त छिपा 탐제 सेना लो इक्वेन 탐제 सेसोना तेनी देनी 송죽 सने कि सांगे सालेप्सुन याङ केज लगा लिप्टुरा यदि हामीले आफ्नो मनका सबै आवरणहरूलाई शोधन गरिसकेको भए हाम्रा सबै मिथ्या दृष्टिहरूलाई निरोध गरिसकेको भए तब हामी बुद्धको अवस्थामा पुग्ने थियौं जहाँ हामीले यी दुईवटै सत्यहरूलाई एक समान देख्ने थियौं ता उमे लामने सिया युन्टी कसुरा नाङबे टङबा डुब्नु बाताङ टङबे नाङवा डुब्नु बास्न दिने समलो स्लिप खोर माध्यमिकबाट हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि रूप अथवा चाहिँ प्रतिभासबाट शून्यता प्रमाणित गर्न सकिन्छ भने शून्यताबाट पनि रूप अर्थात् प्रतिभासलाई हामीले प्रमाणित गर्न सक्दछौँ टङबा रे ल टङबा टङजाङ छना दिगे मारे नाङवा रे नाङवा देम्बा सुना दिगे मारे ता दिनिगा क्वेन छायो जब हामीले शून्यता र प्रतिभास अथवा चाहिँ शून्यता र रूपको बारे चर्चा गर्दछौँ शून्यता भनेर हामीले केही पनि नभएको भनेर सोच्नु पनि हुँदैन भने रूप भनेर रूपहरूलाई यो साँच्चै छन् भनेर ग्रह गर्नु पनि गलत हो होला तदि चिदाङकी सम्झ त दोर्दुना ngaraन चोगी नाङवा थे लो ठुलबेकी नाङवा यिम्बा डेम्बर माटुपा ती ngoi सुङयाम ती ngoi शेबेकी थाब्ला उमेगी रिग्लामदी कोयंगुरे यहाँ मुख्य कुरा भनेको जब हामीले केही कुरालाई देख्दछौँ त्यति बेला हामी भ्रमित छौँ र भ्रमित भएकै कारण हामीले देखिरहेको कुरा असत्य रूपमा बुझिरहेका हुन्छौँ गलत रूपमा त्यसलाई समातिरहेका हुन्छौँ तिन्डेगी उमे रिग्लामने लामसाङ खोराङ नाङवादी काक्साबाट आउँदा नाङवा मेबा सोथुको छ ती सोथुको मारे र त्यति बेला हामीले माध्यमिक युक्तिहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ तर माध्यमिक युक्ति प्रयोग गरेर हामीले देखिरहेको गलत कुरालाई हटाउने अथवा चाहिँ भन्ने कुरा भने होइन जुन कुरा हामीले देखिरहेका छौँ त्यसलाई सत्य छैनन् भनी बुझ्नु हो सत्य नभए पनि वस्तुहरू देखा पर्न सक्छन् ता namju nga zo peje nangla pe din ro shai ro pena tadi thebdi wala tamu nge ba che ti nge re sa ti ka so ta nge dila ta thebdila chi tangir che da da changda chi ne न्याय la nge ki ta thonang ste gu ra यहाँ विभिन्न शास्त्रहरूमा एउटा उदाहरण दिएको छ उदाहरणको लागि यो किताब अहिले म मेरो भन्छु र यो किताबमा मैले अरूले कोरेको म मन पराउँदैन मैले मेरो किताबलाई सफा राख्न प्रयत्न गर्छु अनि दि थेब दिङे खेलामा टेस्ट छ चला तिङ तिला चाङदा छे दाउदा थाङेर छे लाङे थना यङ मा तर मैले यो किताब जब तपाईलाई दिन्छु त्यसपछि मैले यो किताब सफा राख्नुपर्छ यसमा कोर्नु हुँदैन भनेर मैले सोच्दिन नि त्यो किताबको सुरक्षा अब मेरो जिम्मेवारी होइन जस्तो मलाई लाग्छ त ngala thep nang reves na de thegi ngola ngarangi thabu tangnyar chewe kapsala ngala thep nang re ngegi thep di khela phu chawe jela ya thep di nang re अब मैले यो किताबलाई मैसँग हुँदा पनि देखेकै हो तपाईलाई दिँदा पनि त्यो किताब जस्ताको तस्तै नै छ यो किताब मसँग हुँदा र तपाईसँग हुँदा यो किताबमा कुनै प्रकारको फरक आएको छैन
अनि यिनाय ता नांगरे ते यिनाया धेला जिम्बा शुमा शुदाङ धेला धाङेर छिमा चिला खेपर जुङदो तर भिन्नता केमा आयो त भन्दाखेरि मैले जब यो मेरो अन्डरमा थियो त्यतिबेला मैले यो किताबलाई ग्राहक गर्थेँ भने अब म यो किताबलाई ग्राहक गर्दिन। त्यसैले परिवर्तन वस्तुमा हुने होइन कि हाम्रो ग्राहक गर्ने मनमा हुने हो। 대긴거나 탭디 nga랑 임베가서 다 탭디가나 추보에 라우당 디가 조울레 라우당 텔라든지 랩스나 장다 치고 당일 치고 다들랑 얘기 지 가둑별마게 철와서 해야 되도록 텔라 되네। जब यो किताब मेरो अन्डरमा थियो जब मैले यो किताब प्रयोग गर्दथेँ त्यति बेला मेरो सुख दुःखको कारण यो किताब बन्थ्यो। यदि पानी पोखिएको खण्डमा चिया पोखिएको खण्डमा म यो किताबलाई हत्तपत्त सफा गर्न अग्रसर हुन्थेँ। यसरी त्यति बेला यो किताबमा मेरो भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको थियो। 다 खेला 퓨차वे जेला 다 대기기 당일 지역이 철와되다 예성을 다 가르치나체 탭디 रेनरे लानाले ताङाला छिदो तर जब मैले तपाईलाई यो किताब तपाईको निमित्त भनेर दिइसक्छु त्यसपछि मेरो भावनात्मक सम्बन्ध त्यसरी गहिरिएर रहँदैन। तपाईले किताबलाई जे गरे पनि गरोस् मलाई मतलब हुँदैन। तपाईले च्याते पनि अथवा चाहिँ तपाईले आगो नै लागे बाले पनि मलाई मतलब हुँदैन। पेटेगा नासिङखि उमेगी टेन्ची माको ngaroldu ngaranjogi yulthongne jimba shukdang chikdang ume tenchik dinjola khowashilene samlo tangne an thigala tongni re ngebaji thongsona nangrede nangwala jimba chejungi khebaryo। हामीले माध्यमिकका युक्तिहरू अध्ययन गर्न अगाडि यिनीहरूलाई बुझ्न अगाडि पनि आफ्नो वरिपरिका संसार प्रतिभाषित भइरहेछन् अर्थात् ती रूपहरू त्यहाँ छँदैछन्। तर माध्यमिकको तर्कहरूलाई अध्ययन गरिसकेपछि बुझिसकेपछि पनि हामीले पहिला जे देखिरहेका छौँ त्यही कुरा देखिने हो। तर ती कुराप्रतिको हाम्रो मनबाट गरिने ग्राहमा भने परिवर्तन आउने गर्दछ। हामीले यो कुरा बुझिसकेपछि बाहिरी वस्तुलाई सत्य ठानेर ग्राहक गर्दैनौँ। तेनी त उमेगिन त रिग्लमने मा शेयुङदि namjuta ni khajin shuba nashingi lakdonggi thunda de sungge de shuin ba khajin। खेम्पोला भन्नुहुन्छ कि मैले पहिला तपाईहरूलाई 5 वटा युक्तिको बारे र यसको विपश्यनासँगको सम्बन्ध सहित तपाईहरूलाई सिकाएको थिएँ। ता lakdong singin ke jadi malam nata ta dinang chazang nyamlengi ke ja khom ke ja sungre sa shuin ba। र खेम्पोला भन्नुहुन्छ मैले तपाईहरूलाई अस्ति पनि बताएको थिएँ कि यहाँ हामीले गरिरहेको चर्चा भनेको अभ्यासको चर्चा हो। namjunga jo khomla चेने खोमिया दाङ जोगने खोमिया से नि हुँरा। ध्यानमा दुईवटा तरिकाहरू छन्। एउटा भनेको चिन्तन ध्यान र अर्को भनेको त उमे रिग्लमने मा ngajo नेपानी जति चेने खोमिया थिए आनन्दित रूपले ध्यान गर्नु। माध्यमिक युक्तिहरूको बारे चिन्तन गरेर ध्यान गर्नु भनेको चिन्तन भावना हो। त चेबा छे छ तक मने खाए मिन्दु सम्झते नि जोगने खोम। अब यसरी चिन्तन गरिसकेपछि जब हामीलाई विश्वास लाग्छ कि यी युक्तिहरूले साँच्चै नै वस्तुहरूको वास्तविक स्वरूपलाई बताइरहेका छन् तेखाजिङ शुइबा मिचिगी उमे तेन्जी ngagarla ta lobjong chidu chegorte nyamnen dan charindu ta sosollola khari thegidu khari nigidu उमे तेन्जी चिक्याङमाला तेने टोनी खोवा याङदा नि थुरे। त्यसपछि यसरी चिन्तन भावनाबाट जे कुरा बोध हुन्छ त्यही कुरामा केन्द्रित रहेर फेरि अर्को प्रकारको ध्यान गर्न सकिन्छ। खेम्पोला भन्नुहुन्छ कि मैले अस्ति तपाईहरूलाई बताएका थिएँ कि यी 5 वटा युक्तिहरूलाई अध्ययन गरेर भावना गर्नुपर्दछ। तर शून्यताको बोधको निमित्त यी 5वटा जान्नु पर्छ नै भन्ने छैन। एउटा मात्र युक्ति एउटा मात्र तर्कलाई विस्तृत रूपमा गहन रूपमा ध्यान गरेमा चिन्तन भावना गरेमा पनि हामीमा शून्यताको बोध उत्पन्न हुन सक्दछ। होला तदि ट्रेडेन्स न मिन्दुता कमितो शुबाट छसा। खेम्पोला भन्नुहुन्छ कि यो भनेको चाहिँ
तांगा जो शुङ खोराङ्गी खाजिङगी रिम्बा छिटो अलिकति बाह्य अथवा चाहिँ रिलेटेड ज्ञान मात्र हो अब हामी किताबमा हेरौँ ता रे राङसिङगी तोङबा नम्बर याङ ताबा जिसु ताओ सता दिने मा ठ्वे रा खाजिङ छ इक्टिङ सिबाल त 풍봉아 버티다 깡 랑싱기 동반 넘버 양닭 버지수 따오스 슈그니발 니버지 시라드르 이 말마 सुक 동바 गाङतिराङ गएको कक्षामा हामीले पाठको पञ्चस्कन्धहरूलाई पनि स्वभावैले शून्य रूपमा राम्रोसँग व्यवलोकन गर्नुपर्छ भन्नेसम्म पुर्याएका थियौँ हले छाम्बलादा दे माने दा शारीपुम हाम्रो पेज नम्बर 2 मा रहेको छ फुमङ अब त्यता यहाँ राङसिङ तमन नम्बर यहाँ त त सुगनिबला माफ गर्नुहोला पेज नम्बर 1 को अन्तिम श्लोक भन्दा माथि रहेको छ हे सारीपुत्र जो कुलपुत्र वा कुलपुत्री गम्भीर प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्न चाहन्छ उसले यसरी व्यवलोकन गर्नुपर्छ ती पञ्चस्कन्धहरूलाई पनि स्वभावैले शून्य रूपमा राम्रोसँग व्यवलोकन गर्नुपर्छ रिगी पुम खालाला सेरबजी फरलु छिम्बा समय चब चबर देब थे त्यता नम्बर तब छाते पुमङ अब त्यता जा राङसिङ टोङबा नम्बर याङ तब ताउ भई आंराम तिजा इटिङ चिक नि सुम सी केही अनुवादकहरूले ठ्याक्क लाइन पत्ता लगाउन नसकेको कारण केही ढिलाइ भइरहेको छ of noble family who wishes to practice the profound perfection of wisdom should sing the कृपया एकछिन धैर्य धारण गर्नुहोला इन्जिला they should see the five aggregate to be empty of nature सदा दिने मात्रै भरे तोनी शिजुगी गाङमा दिराङला 어디 दिने मात्रै तिरमा फुमबङ अब त्यता चाहिँ राङसिङ तोङबन नम्बर याङदा बजिसु ताओस याङदा ती वाक दिराङ त ale 다 가진 간적이 찍 두작골라 간적 리바 찍 삼로 따임바 गएको कक्षामा हामीले विभिन्न तर्कहरूको बारे चर्चा गर्दाखेरि एकत्व र बहुत्वलाई तिनी ता चिक दुडागी काप्तेला याङ अञ्जो नामजु मांबुची खाङसाकी तामे तेला पापदाङ चिया सुंगुर एकत्व र अनेकत्वलाई नमान्ने तर्कको बारे चर्चा गरिरहेका थियौं अब यो एकत्व र अनेकत्वलाई नमान्ने तर्क निरोध गर्ने तर्कले हामीले पुद्गल नैरात्मा सँग पनि तुलना गरेर बुझ्न सक्छौं ताङना जो सामलो दोष ताङा गना जो लोदि ठुलदु धेम्बार जुता ता रिबे लाम्ने सामलो ताङ ठीक र तर्कको मार्फतबाट हामीले यो कुरा बुझ्न सक्छौं कि हामी अहिले ब्रह्मा छौं ताङना जो खाङसाकी थाक सेपा थे चिगरे तुमारे लादिको सता माङछि चिगरे लब्द खौरा अब हामीलाई यदि कसैले सोध्छ भने यो पुद्गल भनेको एक हो अथवा अनेक हो अर्थात् यो पुद्गल के हो त भन्दाखेरि धेरै जनाले एक हो भन्छन् नम्जु मिङ अझ मिच्ची रङ लागेर साधारण रूपमा हामीले सधैँ नै यो पुद्गल भनेको एउटा हो भनेर मान्छौं जो ताङा जति फाछु ठिमडु छिति गर्छु त्यनी लाखेर दिन्छु न्योगोना मिचिगे निले देङा जो मिचिगे लागेर सोसोला नि यस मांबु यस लाग मार जब हामी पसलमा जान्छौं अथवा चाहिँ
हामी यात्रामा जान्छौँ तब त्यति बेला हामी कसैले यदि हामीलाई सोध्छ भने तपाईहरू कतिजना हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ मेसेज चाङबु भन्दा होइन त त्यति बेला हामी एक्लै हुँदाखेरि म एकजना मात्र छु भनेर भन्छौँ नि तर एकदमै चलाक व्यक्तिले चाहिँ म धेरै छु भन्न पनि सक्ला तिनले लाउँछन् नि एउटा चाहिँ बुथुरा तर यदि तपाईले व्यावहारिक रूपमा कतै गएर म धेरै छु भनेर भन्यो भने तपाईँ समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ तङ अझ ngã सेबदि चिगले लाइन दिकसु त ngã सेकेन्डी खाला ताग्रेस दिकस फुङबोल तुने ताग्रेस ते यौडा र ngã खाओ यस तङ अझ फुङबु गाउँ चुकु चुक र जब हामीले पुद्गल अर्थात् जब हामीले म भने देखाउनु पर्दछ म भनेर हामीलाई केले लिन्छौँ त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो शरीरलाई आफ्नो स्कन्धहरूलाई म भनेर लिइरहेका हुन्छौँ तादि लुङबा सोजो सोजो लुक्सो डयना ता एशिया मि मांगछि कि ngã सेकेन्डी ता दु ढंगोल दिने मांगोटु छि र विभिन्न संस्कृतिमा विभिन्न आफ्नो शरीरका विभिन्न भागमा चाहिँ म भन्ने छु भन्ने सोच्दछन् एसियामा विशेष गरी मान्छेहरूले म भन्दाखेरि आफ्नो हृदयलाई देखाएर आफ्नो मोटुको भागलाई देखाएर म भन्ने गर्दछन् ता ngana नुप्चो जागा जुन मिङ बेन चाहिँ लाक्वा च्याङ र दिने छि र तर पश्चिममा भने म भनेर देखाउनका लागि उनीहरूले हात उठाएर देखाउँदछन् थाका चाहिँ ngadi फुङबोल त्योने ताबाची सम्म ताङ्गे जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामीले म भन्दाखेरि यी स्कन्धहरूलाई लिने गर्दछौँ त्यही ngदाङ फुङबोनी चिकदाङ खागरेस थिवाताना चिकरेस लाग्यो अब यो म भन्नु र स्कन्द भन्नु के यी दुईवटा फरक हुन् अथवा एउटै हुन् त भनेर कसैले सोध्छ भने हामी भन्छौँ कि हामी एउटै हो स्कन्द भन्नु र म भन्नु एउटै हो भनेर हामी साधारण रूपमा भन्छौँ उदाहरणका लागि मेरो शरीर अर्को ठाउँमा भए म यता छु भनेर हामीले भन्दैनौँ उदाहरणका लागि जब हामी मोटरमा गरेर यात्रा गर्दछौँ त्यति बेला मेरो शरीर म गाडीमा छु भनेर भन्छौँ नि मेरो शरीर यहाँ छ तर मेरो म चाहिँ मेरो शरीरभन्दा पर छ भनेर भन्दैनौँ हामीले सधैँ सोचिरहेका हुन्छौँ कि यो हाम्रो शरीर यो हाम्रो पञ्चस्कन्धको शरीर नै म हो हाम्रो विचारमा यो हाम्रो स्कन्धको शरीर र म भन्ने दुईवटा फरक कुरा होइनन् तर अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो स्कन्ध भनेको फरक फरक छन् र यदि हाम्रो स्कन्धहरूलाई म भन्ने मान्ने हो भने म भन्ने पनि फरक फरक हुने भए हामीसँग विभिन्न स्कन्ध भएको कारण म एकजना छु भन्नुको साथ हामीले म धेरै छु भन्नुपर्ने हुन्छ र यसरी म धेरै छु भनेर भन्नु त एकदमै असाधारण हुन्छ र जब हामीले अध्ययन गरिरहेछौँ त्यति बेला हामीले भन्नुपर्छ कि म भनेको धेरै छु यदि म धेरै छु भनेर नभन्ने हो भने म र स्कन्द अलग भन्नुपर्ने हुन्छ जब हामीले स्कन्धहरूलाई छुट्याएर हेर्छौँ ती स्कन्धहरूभन्दा पर म भन्नेको अस्तित्व हुँदैन त्यसैले म भन्ने कुरा पञ्चस्कन्धमा भर परिरहेको हुन्छ यसरी हामीले एकत्व र अनेकत्वको बारे तर्क गरेर हेर्यौँ भने म भन्ने
अहिले हामीले एक सोचिराखेको पनि बिस्तारै हामीलाई लाग्न सक्छ कि म भन्ने चाहिँ अनेक रहेछ। जसरी हामीले सोचिरहेका छौँ म भनेको एकजना, यसरी सोच्नु गलत रहेछ भनेर अब अहिले तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला। हामीले सत्यको कुरा गर्दैछौँ। सत्य भनेको अपरिवर्तनशील हुन्छ। परिवर्तन नहुने कारणले नै त्यसलाई हामीले सत्य भनेर भन्छौँ। परिवर्तनशील कुरा भनेको झुटो हो भनेर हामीले सबैलाई थाहा छ। जब हामीले कुनै व्यक्तिलाई यो भद्र मान्छे हो, यो सत्यवान मान्छे हो भनेर भन्छौँ भने त्यस्तो व्यक्तिले जुनसुकै बेला पनि एउटै कुरा मात्र गर्दछ। यदि कोही व्यक्तिले एक दिन एउटा कुरा गर्छ, अर्को दिन अर्को कुरा गर्छ, यसरी आफ्नो बोली छिनछिनमा फेर्छ, दिनदिनै फेर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई हामीले सत्य मान्छे भनेर लिँदैनौँ। त्यसलाई त झुटो बोल्ने मान्छे भनेर हामीले चिन्छौँ। त्यसैले जब हामीले युक्तिको मार्फत अध्ययन गरेर परीक्षण गरेर हेर्दछौँ, त्यति बेला म भन्ने एकजना भन्ने जुन भाव हामीमा भइरहेको छ त्यो भाव परिवर्तन हुन्छ र हाम्रो म भन्ने कुरा एकबाट अनेकमा जान्दछ। त्यस्तै नै अब अर्को हातमा के पनि हुन सक्दछ भने म धेरै छु भनेर सोच्नु पनि ठिक हो जस्तो हामीलाई लाग्न थाल्ला। तर सबैभन्दा पहिला म भन्ने कुरा एउटा हो भनेर त हामीले प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने म भन्ने कुरा अनेक हो भनेर कसरी भन्ने त? यदि एकजना व्यक्तिसँग 1 रुपियाँ पनि छैन भनेर हामीले भन्छौँ भने त्यही व्यक्तिलाई उसँग धेरै पैसा छ भनेर हामीले भन्न मिल्दैन नि, होइन र? यो त विरोधाभासपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले यो युक्तिबाट हामीले बुझ्न थाल्दछौँ, हामीले जान्न थाल्दछौँ कि म भन्ने कुरा, म भन्ने संज्ञालाई एक भनेर पनि हामीले लिन गलत हुन्छ भने म भन्ने कुरा अनेक भनेर मान्नु पनि गलत हुन्छ। ख्याम्पोला भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरूमध्ये थुप्रैलाई म त कस्तो गफाडी रहेछु जस्तो लागिरहेको छ होला, युक्तिहरू दिएर विभिन्न कुराहरू चाहिँ विभिन्न तरिकाले भनिरहेको छु। अब एकचोटि चिन्तन गर्नुहोस् त, हाम्रो सत्यलाई ग्राह्य गर्ने, सत्यलाई ठोस रूपमा समात्ने बानी कति ठुलो छ हामीमा। हामीले तर्कबाट परीक्षण गरेर बुझिसक्यौँ कि हामीले देखिरहेको कुरा सत्य होइन भनेर, तर पनि हामीलाई यो कुरामा विश्वास छैन कि यिनीहरू असत्य हुन् भन्ने कुरामा हामीलाई अझै पनि विश्वास छैन। जसरी हामीले अध्ययन पूर्व यी वस्तुहरूलाई ठोस ठान्थ्यौँ, अहिले पनि हामीले त्यसरी नै ठानिरहेका छौँ।
때 nga yeme la 제제 지난데 배저 가요래 nga니 여여 바래서 삼세 अब हामीलाई लाग्न सक्छ कि अब म छु कि छैन भनेर किन परीक्षण गर्नु पर्यो र म त छँदै छु नि यसरी परीक्षण गर्नुको महत्त्व के रह्यो र यो म भन्ने कुरालाई पनि किन परीक्षण गरिराख्नु पर्यो 다디 짜와 엄마데 컬투 그랬으나디 망보시기 나라 둥알도 나 둥알데 달고도 삼로 여대라 디 삼로 세상 찍바르다 미차상라 미 짱만 도와 셈제 탐제라 둥알데 달고 아직당 대화 톡고 아직 삼로 찍송래 तैपनि हामी मान्छेहरूले के सोच्छौँ भन्दा हाम्रो इच्छा एउटा छ कि हामी अहिले दुःखमा छौँ म दुःखमा छु म दुःखबाट मुक्त चाहन्छु सबै मान्छेहरूले सोच्छन् कि हामी दुःखमा छौँ हामी दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ मान्छेहरू मात्र होइन कि सबै प्राणीले यसरी सोच्ने गर्दछन् कि म दुःखमा छु र म दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छु हामी दुःखबाट पर हुन चाहन्छौँ हामी सबैमा यो एउटा गुण 상계기 समान रहेको छ 사실 양답에 따와니디 동알 중내기 시자와데 가르데 짐바레 송레 짐바 나네게 나르진디레 송거라 나 삼발 बुद्धले बताउनु भएको छ कि हामी सबै प्राणीहरूको दुःखको मूल हेतु भनेको आत्मग्राह हो आत्मग्राह अर्थात् म भन्ने भावलाई पकडेकै कारण हामीले दुःख भोगिरहेका छौँ आत्मग्राह जसलाई हामीले अहङ्कार पनि भन्न सक्दछौँ त्यही नै दुःखको मूल कारण हो 나 세기 삼로 유디 아니 삼로 니바딜 신 हामीमा आत्मग्राह अर्थात् म भन्ने भावना एकदमै ठुलो रूपमा पकडिरहेको हुनाले हामीले अरू भन्ने सोच्दछौँ म भने र हामीले पकडेको कुरा बाहेकको कुरालाई हामीले अरू भनेर संज्ञा दिन्छौँ यसरी म र अरू भन्ने संज्ञा उत्पन्न हुन्छ तिनी 나당 신신이 두둑용디 तिनी ngayi chola ani nganzuki तिनी gasa cho nyesa chola तिनी doshake yura तिनी shen de la yang ngadang machamba ngada mitimba de la khongro ke yura तिनी parma de la तिनी tangyum sne तिनी timuki namba shedira ta duksum dine chungur अब यसरी म भन्ने ग्रह भएपछि जुन कुरा म होइन त्यसलाई हामीले अरू भनेर भन्छौँ र जुन कुरा मसँग सम्बन्धित छ जुन कुरा मेरो हो त्यसप्रति म राग उत्पन्न गर्छु त्यसप्रति मेरो आसक्ति हुन्छ भने जुन कुरा मेरो विरोधमा छ जुन कुरा मलाई मन पर्दैन त्यसप्रति म द्वेष पैदा गर्दछु त्यस्तै नै जुन कुराहरू म र अरूको बिचमा रहेको हुन्छ त्यसप्रति भने मेरो उपेक्षा भाव रहिरहेको हुन्छ यसरी मसँग सम्बन्धित मेरो भन्ने बित्तिकै म त्यसमा आसक्त हुन्छु भने त्यो बाहेकको अरू भयो भने या त म त्यसलाई वास्ता गर्दिनँ अथवा त्यो मसँग विरोधाभास छ भने म त्यसलाई छोड्छु 남주시나 다 딘델디네 다 코르와am 직된 두비용그레 스무레 작다몽스미 직된 두비용그레 यसरी आफूसँग भएको प्रति राग अरूप्रति द्वेष र बिचमा रहेका प्रति मोह भएको कारणले नै यो संसार उत्पन्न भएको हो भनिन्छ अब यसरी हामीले पकडेको कारण यो संसार सिद्ध भयो र यो संसार सिद्ध भएकै कारणले हामीले दुःख पाइरहेका छौँ 당한적이 리베 남시데 ngase긴 풍벌을 뛰는 땅인데 다 풍벌데 매바다나 nga 매바 당 매바 똑도 살스네 디다 람 노쇼들다 디 나이 말이다 यदि हामीले म भन्ने कुरा स्कन्द हो र म मेरो भन्ने जुन हाम्रो संज्ञा छ भावना छ त्यो स्कन्दको आधारमा उत्पन्न भएको हो र ती स्कन्दहरूलाई यदि हामीले त्याग्यौँ भने हामीले म अथवा चाहिँ अनात्मालाई बुझ्छौँ भन्ने कुरा सोच्नु पनि त्यो गलत हुनेछ यसरी स्कन्दलाई त्यागेर अनात्माले बुझिन्छ भन्ने भावना पनि गलत हो लुदी टेन्चमरा लुला टेम्बादि सेमरा
셈디기 짐바디 유디 셈디 때니 다 준이기 내로 마도게 봐도 때니 다시 걸와 찍니 균이 다 요데 바래 레균데기 제스탄 यो हाम्रो शरीर भनेको एउटा आधार मात्र हो यो आधार रूपी शरीरमा रहने भनेको हाम्रो मन हो र हाम्रो मनले विभिन्न प्रकारका संसार उत्पन्न गराउँदछ प्रतिभाषित गराउँदछ र यसरी हामीले आफ्नो कर्महरूद्वारा असीमित संसारहरू निरन्तर बनाउँदछौँ तेनी पेना ngaranzo sona sengji ra thui japsa dinde sona nan chawa shudu lani yang zo ba steam bar nan rona chawa chikba jang ra tina ji sa ju ji ro shima to tini nyora zo yo marda क्याम्पलले एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ कि यदि हामीले सौनामा स्टिम बाथ लिइरहेका छौँ भने त्यहाँ एउटा कोठाबाट निस्केर हामीले एकदमै माफ गर्नु होला यदि हामी सौना लिइरहेका छौँ र त्यहाँ एकदमै तातो लागेर हामीले स्टिम बाथको कोठामा जाने इच्छा गर्यौँ भने पनि यसरी नै हामीले एउटा यी दुईटै ठाउँमा एकदम तातो छ र खाली हामीले एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा परिवर्तन गरेका हौँ त्यसरी नै हामीले एउटा संसारबाट अर्को लोकमा परिवर्तन मात्र गर्छौँ सेम दिकी जिम्बादी खाचु छे सोना थेला त्युने तेनी दुखसुम दुखछे यो गरे सेम दिकी जिम्बादी खाचु सुखचुङ चे थामा जिम्बादीले ठोसुना तेनी न्यमङ थामजिले ठोल्टु जति ठुलो आत्मग्राह हामी गर्दछौँ जति सशक्त रूपमा हामीले ग्राह गर्छौँ त्यति नै सशक्त रूपमा हामीले दुःख भोग्दछौँ हामीलाई दुःखको अनुभव हुँदछ जति कम हामीले आत्मग्राह गर्दछौँ जति कम हाम्रो ग्राह हुँदै जान्छ त्यति नै हाम्रो दुःख पनि कम हुँदै जान्छ र एउटा समयमा आएर जब हामीले यो ग्राहलाई पूर्ण रूपमा त्याग्न सक्छौँ त्यति बेला हामीले दुःखहरू पनि मुक्त हुन्छन् ता दोर्दुना ती रिक्बे लामने फुङबो दाङ थाग निदि चिक थादेले नम्बर देबा इम्बा देबा मेम्बा इम्बा हा गोइन्दी थाङ ngarang nga sepati khaya madu bare tu senite madu begala nyamar साथु छ अब यहाँ हामीले मुख्य कुरा भनेको युक्तिको माध्यमबाट तर्कको परीक्षण तर्कहरूलाई युज गरेर त्यसलाई हामीले यो कुरालाई जब बुझ्छौँ कि यो स्कन्धहरूमा म भनेर ग्राह गर्नु गलत रहेछ म भनेको न एक हो न त यो अनेक नै हो भनेर जब हामीले जान्दछौँ जब यस प्रकारका विचारहरूबाट हामी मुक्त हुन्छौँ त्यो अवस्थामा रहेर हामीले भावना गर्नुपर्छ त्यो अवस्थामा हामीले ध्यान गर्नुपर्दछ ता चौदि ता रान्चो थाङबो राङ्गी लुगी तेना थाक्सेपति माटुबा थामेबा इम्बा समता अनि थेले मा जाछेरु तांदि छु थामचे थामे बारे समतादि न्याम्ने देखले पुरा सबैभन्दा पहिला हामीले आफ्नै शरीरलाई लिएर आफ्नै शरीरमा हामीले म भन्ने छैन अर्थात् पुद्गल छैन भनेर बुझ्नुपर्छ त्यसपछि बिस्तारै यही भावनालाई व्यापक गर्दै सबै धर्महरूमा तिनीहरू कुनैमा पनि ठोस सत्ता अर्थात् वा पुद्गलपना छैन भनेर त्यसको अनात्मा बोध गर्नुपर्दछ यसरी हामीले सबै धर्महरू अनात्मा बोध गर्नुपर्छ चिताङ रिगबे लामने दिले सुङुरे जिम्बा छेसु युसा दिला जिम्बा मेबा टक्थुना अनि सेम्बा जिम्बा मेबा टले लागरे यसो गर्नु पर्नुको एउटा कारण के पनि बताएको छ भन्दाखेरि यदि हामीले सबैभन्दा पहिला एकदमै आफूले बढी ग्राह गरेको चिजको ग्राहलाई छोड्न सक्यौँ भने अरू वस्तुहरू जसप्रति हाम्रो ठुलो ग्राह छैन जिम्बा छेसु दिकाला जिम्बा मेबागी रावा रस थप्सुना अनि जिम्बा छुजु योगिन जता ले लाबोजिमा पाङथु रे संगता रिबे सासाना ग्राहहरूलाई हामीलाई छोड्न सजिलो हुन्छ अर्थात् सबैभन्दा पहिला हामीले सबैभन्दा ठुलो ग्राहलाई टोड्न सक्यौँ भने अरू वस्तु जसप्रति हाम्रो सानो खालको मात्र ग्राह छ त्यो स्वतः नै छोडिन थाल्छ भनेर युक्तिका किताबहरूमा तर्कमा बताइएको छ
त्यसैले सबभन्दा पहिला आफूले ग्राह गरेको सशक्त रूपमा ग्राह गरेको चिजलाई तोड्नुपर्छ र अरू कुरामा पनि त्यो ग्राह तोड्न हामीलाई सजिलो हुन्छ जो जम्बोलिङ नाला मिसोसो घेरला केसेना के छुछु देखारेछ के छुछु ngaraङ लाग्यो यो संसारमा यदि हामीले विभिन्न मान्छेहरूसँग विभिन्न कुरा गर्ने क्रममा के कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेर सोध्यो भने सबैजनाले म चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छु है भनेर उत्तर दिन्छन् तत्तो त्यसले समलो कुयाङहरु छ तिन निगी ख्योगा केमे पुगुदुरे लाग्यो अब यदि मान्छे अलिकति करुणावान अथवा चाहिँ अलिकति चाहिँ अरूको लागि सोच्ने व्यक्ति छ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भन्दाखेरि उसले मेरो परिवार मेरो बच्चा बच्ची भन्ने गर्दछ यस्तो भन्ने व्यक्तिले उसको उत्तरमा म भनेछ मेरो परिवार मेरो बच्चा ngasepaty ta mepaty chikjuragi samlo tangne ta ngi thanda pardo nga yore samtewati lo thulbare tu chuni repeat taksin chenani ngo nesu la samlo tane nga de mindu tene de mepaty kala ta samlo tang to chiko यदि हामीले सबैभन्दा पहिला तर्कहरूको माध्यमबाट म भन्ने कुरालाई तोड्न सक्यौं भने मेरो भन्ने कुराहरू पनि छोडिन्छ त्यसैले हामीले फेरि यो म भन्ने ग्राहलाई छोड्न र तोड्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ tene nga mepadi gi nyamne yabu chana tangye gi nangmi tang ani sama photo dinjola chewa mepa shaks desam semde khine nang mares chewa yang da bas कि हामीलाई लाग्न सक्छ कि यदि मैले म भन्ने भाव छोड्ने हो भने मैले मेरो परिवारलाई माया गर्न सक्दिन उहाँहरुप्रति म उहाँहरुलाई हेरचाह गर्न म सक्दिन भन्ने जस्तो तपाईलाई लाग्न सक्ला तर जब तपाईले म भन्ने छैन भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ जब तपाईले अनात्मालाई बुझ्नुहुन्छ त्यतिबेला मात्र तपाईले वास्तविक रूपमा अथवा भनौं सम्यक रूपमा तपाईको परिवारलाई तपाईको इष्टमित्रलाई माया गर्न सक्नुहुन्छ जबसम्म हामीले यो कुरालाई बुझ्दैनौं त्यतिबेला हामीले स्वार्थपूर्ण रूपमा मात्र आफ्नो परिवारलाई माया गरिरहेका हुन्छौं ngaranchogi thandagi nangmi tang ani thokbo thongmo tang pinjat ne jola pen thana ta che digi ta che dicham la pen tai gi lema to la che tuk marwa chidan jideng communication सांसारिक रूपमा भन्ने हो भने हामीले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि जतिसुकै हितकारी काम गरे पनि हामीले आफ्नो परिवारलाई आफ्नो इष्टमित्रलाई यही जन्ममा मात्रै काम लाग्ने हित हुने कार्य बाहेक अरु कार्य हामीले अरु हितकारी काम उहाँहरुको निमित्त हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं नि त्यसैले हामीले अहिले गरिरहेको उपकार भनेको सीमित छ ngaranchogi nyamne yabochine ta khangsage tangmeam ngasege meba tongbani tothusuna tini tangbo rangi sama photo ne chambe khonjo line tigi gowa teni ngishi dongthusuna teni kyawa ne setup thamje ढुंगाले ठान्ने याङता बेलामा को थुरेस तर यदि हामीले पुतगल नै रातमा शून्यताको बारे जानेर बोध गरेर आफूले बुझेको कुरा उनीहरुलाई पनि बुझाउन सकेको खण्डमा उनीहरुलाई पनि ज्ञान दिन सकेको खण्डमा आफ्नो परिवार आफ्नो इष्टमित्रहरुलाई हामीले सदाको लागि पछिसम्मको लागि बोधिको मार्गमा लाने अर्थात उनीहरुलाई दुःखबाट मुक्त गर्ने मार्ग परोपकार परम प्रकारको परोपकार हुन जाने गर्दछ र यसले पछिका अनगिन्ती जन्मसम्म पनि उहाँहरुलाई फाइदा पुर्याउनेछ यसरी हामीले एकदमै ठूलो प्रकारको उपकार तब मात्र हामीले उहाँहरुलाई गर्न सक्छौं जब हामीले यो अनात्मालाई शून्यतालाई बोध गर्दछौं उदाहरणको लागि शाक्यमुनि बुद्धलाई नै लिन सकिन्छ अनि खोङ तेनी ख्यालबुदाउने सुक्दैन फमा दिन्छ त छे दिला चिक सब्जी शेयर मात्र यदि शाक्यमुनि बुद्ध दरबारमै मात्र बस्नु भएको भए उहाँले आफ्नो आमा बुबा परिवारलाई यही जन्मको लागि मात्र फाइदा पुर्याउने कार्य उपकार गर्न सक्नुहुने थियो त
땡콩 랍도 주네 되니 엄버서 상게데 되니 코랑기 얍라 최송라 근데 잘불라 담배도 생 얍라 최송 얍 졸송 하래 또 윰대양 다 공기니 시라 슈기 마라 안 숨주 자스미 라이드 깨바 하고네 두루팸네 되니 다오 숨주링라 최송의 양 윰대양 뎀베살로 거 봐라 뭐 얍디 코랑 셀게 좀 코랑라 팸니라 아니 상지 최송의 디 최송의 빼자 민코나 잘불라 담배도 빼자 민코라 윰디양 윰통네자 숨주자숨 기에디 공기원식이 캔디 두루페브니 최송네 된 뎀바 양답에 살 거라 되는 가서 상제디 마 페빈디 되는 가서 라밥 두진 싸시면 쓰게 뒤라 다 된데나 제투 그래스 답이 약수 펜톤다 बुद्ध शाक्य मुनिले दरबार छोडेर नगएका भए अघि बताए जस्तै उहाँले आफ्नो परिवारलाई एक जन्मको लागि मात्र उपकार गर्ने कार्य गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर जब उहाँले दरबार त्यागेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो त्यसपछि उहाँले फर्केर गएर कपिलवस्तुमा उहाँको बुबा सुदर्शनलाई धर्मदेशना गर्नुभयो जसको एउटा सूत्रै छ त्यस्तै नै उहाँको आमा जो दिवंगत भइसक्नु भएको थियो उहाँ 33 देवलोकमा जन्मिनु भएको थियो भगवान बुद्धले त्यहाँ गएर उहाँलाई धर्मदेशना गर्नुभयो यसरी भगवान बुद्धले आफ्नो आमा बुबा दुवैलाई मार्गफलमा प्रतिष्ठित गर्नुभयो अर्थात् उहाँले आफ्नो आमा र बुवाहरूलाई जन्म जन्मान्तरसम्म हित हुने उपकार हुने धर्मदेशना गर्न सक्नुभयो त्यसैले आज पनि हामीले भगवान बुद्ध त्रयम्बकेश्वर देवलोकमा गएर आफ्नो आमालाई धर्मदेशना गर्नुभएको र 3 महिना त्यहाँ धर्मदेशना गरेर फर्किनु भएको दिनलाई लाभाप्तिसन भनेर मानिरहेका छौं यसरी भगवान बुद्धले आफ्नो बोध मार्फत आफ्नो आमा बुवाको लामो समयसम्म हित हुने एउटा जन्ममा मात्र होइन कि पछिका थुप्रै जन्मसम्म पनि हित हुने गरी कार्य गर्न सफल हुनुभयो 따지당 상제 코랑이 유음데 다 상제 तपाईले ठुने ता दुटा चिक जेल ठौमारो लजुले वा भगवान बुद्धको आमा भगवान बुद्धलाई अर्थात् सिद्धार्थ गौतमलाई जन्म दिएको एक हप्ता पछि नै दिवंगत हुनु भएको थियो तेनी सांजे दिको झलबु इन्जि चाहिँ खुराना सिक्यो नाङे ते मामा गाब्जागे सेवरेस वा त्यस्तै नै सिद्धार्थ जो पछि बुद्ध हुनेवाला थियो उहाँ राजकुलमा जन्मिनु भएको कारण उहाँलाई थुप्रै सेविकाहरू भनिन्छ 500 जना सेविकाहरूले उहाँको हेरचाह गरेका थिए तङ चाहिँ इन्जिकल बेबी सिटर लला हामीले इंग्लिशमा यसलाई बेबी सिटर पनि भन्न सक्छौं अथवा चाहिँ हामी नेपालीमा चाहिँ 500 जना ढाई आमाहरू थिए त खन्जङ गाब्जा दि खेलौमा जिगेन थांसो दिरेता रेक्ता चौदी चिगिरा थेगी गोठिने छजङछि र यी 500 जना ढाई आमाहरू मध्ये जसले बुद्धको बाल्यकालमा हेरचाह गरेका थिए उनीहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो पिछुनी पनि यी 500 जना मध्ये हुने थियो त दिने रसी रे यस्तै नै कुराहरू छन् ताका चाहिँ गन्तोकी दिने 당부 랑기 풍보디 찍도마 가야 레면도 삼았다 땅아 나나생 진진도 나생 주구주사 면도 주구주사 맨 아니야 땡에 예 삼대도 따딩아 너와르도 출와르도 선 뭐시고 सबैभन्दा पहिला हामीले म भनेको एक पनि होइन अनेक पनि होइन एकमा पनि हामीले म भन्न पाउँदैनौ अनेकमा पनि हामीले म भन्ने पाउँदैन भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यसै नै हामीले औल्याएर देखाउने म भनेर औल्याउन सक्ने कुरा केही पनि छैन त्यो नभए तापनि हामीले छ भनेर हामी सोच्दछौं यसरी हामी भ्रमित छौं
हामीले जहाँसुकै म भन्ने खोजे पनि यो म भन्ने कुरा हामीले ठोस रूपमा पत्ता लगाउन सक्दैनौँ र यसरी अभावको अवस्थामा हामीले ngase bati luki chilola luki nangla luki tengla khaya mindu samta ji meba gala ta meba san laura ta meba yang ti meba tongjang mare ta di tongni total loi jindang thamje sikbegi ta nga meba chigala nyambar shak thu chi हामीले त्यो म भन्ने कुरा नभेटाएको अवस्थामा रहनुपर्छ म भन्ने न यो शरीरभन्दा बाहिर छ न यो शरीरभन्दा भित्र छ न हाम्रो शरीर माथि नै कतै छ र यो म भन्ने कुरा हामीले नभेटाएकै क्रममा यो म भन्ने कुरा खालीपना केही पनि नभएको भन्ने पनि होइन म भनेको हामीले ग्रहण नगर्ने मात्र हो त्यसैले कुनै प्रकारका ग्रहबाट कुनै पनि प्रकारका ग्रहबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ रेता ngone jina thiring she ngoma de tendel ke jere ta dile training ta जुजसन सिन छ द खम्बला भन्नुहुन्छ कि आज मैले खासमा प्रतिष्ठित समुदायको बारे चर्चा गर्ने इच्छा गरेर आएको थिएँ तर आज मेरो अर्कै कुराले तपाईहरुको समय समाप्त भइसकेको छ ta tunda ngoma di mashe bachda surgi ke jama bo do shasa chikjina pentok sigire ta chikjina pentok shidare ta ko mare दिन्छ खम्बला भन्नुहुन्छ कि हामीले मुख्य विषयमा आज प्रवेश गर्न पाएनौँ जुन हामीले गएको कक्षादेखि क्रमशः अगाडि बढिरहेका थियौँ तर त्यो बाहेकका कुराहरू हामीले चर्चा गर्यौँ मलाई आशा छ यी कुराहरूले पनि तपाईलाई फाइदा पुर्याउनेछ तपाईलाई हितकारी हुनेछ चिक टुटल सेकिङ रिबट पे रिपोर्ट नम्बर चिगिरे छ त यो एक हो कि अनेक हो भनेर गरिने तर्क एकदमै प्रख्यात तर्क हो यसलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ तिगी कांसाके थामे न छु थामजे थामे बते न पाप रिबति एक कि अनेक भन्ने जुन युक्तिको परीक्षणबाट हामीले पुद्गल नैरातमा देखि लिएर धर्म नैरातमा सम्मलाई पनि बोध गर्न सक्छौं तंगा जो दि उमागी के काप्सुला धुन्दा सुम्स नामतर गोसुम्स मंगबु यंगु तवा नामतर गोसुम्स नामतर खजि केना छि थिदो ताकाजे उमागी ना धुन्दा सुम दि केसुम बछि तोंनि इबेला धुन्दा सुम केसुम बछि रिम्बा दोदाङ दछि रिम्बा दोदाङ सुम छि सुम माध्यमिक युक्तिहरुमा बताएको छ कि माध्यमिकलाई बोध गर्नको लागि तीनवटा तरिकाहरू छन् अथवा तीनवटा क्रमहरू छन् नामटिङो चाहिँ ngो तोङबानी सबैभन्दा पहिलो भनेको मूल शून्यता अनि क्युट्सेमा मेमा दोस्रो भनेको स्वभाव शून्यता अनि देउ मेम्बर मेमा लाग र त देउ महबर छुङुरे सेरा त्यो जुया तेस्रो भनेको फल भविष्यमा विपाक हुन्छ भन्ने कुरा पनि शून्यता ता खाजिङ ता पर्दो रिक्वा सिदिकी ता दि धुन्दा सुम तेंगुरे चिक दुडाल दिकी तनि ngol चोपा चिक दुडाल स ngol तोङबा निम सुगुर अहिले हामीले चर्चा गरिसकेका चारवटा युक्तिहरूले यो कुरासँग सम्बन्ध गाँस्दछन् जहाँ हामीले एकत्व र अनेकत्वलाई दुईटै ठोस रूपमा नभएको कुरा गर्छौं त्यखा चाहिँ अन्त गुल जोबा सकिन्दै गु छमा मेपर जब हामीले गु खरांगी छिनी खरां दुगु मार्स गु सकिन्दै देउके तो र खाजिङ अन्त गुल जोबा दोजे सेपातिकी गु देउके नुङबिन्दो हेतुलाई परीक्षण गर्दछौं हेतुलाई परीक्षण गर्दाखेरि हेतु भनेको स्वभाव नै हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौं हामीले निस्वभावतामा पुग्दछौं हामीले हेतुलाई परीक्षण गर्ने वज्रच्छेदका युक्ति भनेर चर्चा गरेका थियौं देउ मेम्बर सेपातिकी अनि देउले चोपा यमे केङको होस्ने देउ खरां डुब नुगुमिन्दो र त्यसरी हामीले दोस्रोमा हामीले फललाई परीक्षण गर्ने युक्तिको प्रयोग गरेका थियौं जब हामीले छ र छैन भन्ने तर्कको मार्फतबाट
फलको अस्तित्वलाई जाँच्दाखेरि फलको ठोस सत्ता प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि जानेका थियौँ। त्यस्तै नै जब हामीले दुईटै हेतु र फललाई परीक्षण गर्दछौँ त्यति बेला उत्पत्तिको 당아절 도발리라 규단 제우기 남샤 ngogi 남샤 메나 타 उमाबालातनी गुन्डेगी 남샤 यो मारे वेसकिन थियो दोबासलिरा त्यही हामीले उत्पत्तिको निरोधलाई पनि बुझेका थियौँ। अब हामीलाई लाग्न सक्छ कि अब हामीले हेतु पनि छैन भनेर भन्यौँ, फल पनि छैन भनेर भन्यौँ, अब यी दुईटैको सम्बन्धलाई पनि हामीले प्रमाणित गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्यौँ। अब यस्तो भन्यो भने त हामीले बुद्धले सिकाउनु भएको हेतु फलको शिक्षा भन्दा यो विपरीत हुन गएन र भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। उमालाता गुन्डेगी 남샤 मेबारे वेस दोबाकेसिरा हामीलाई लाग्छ कि यो माध्यमिकहरूले त हेतुफलको सिद्धान्तलाई मान्दैनन् कि के हो भनेर हामीलाई लाग्न सक्छ, किनभने हामीले हेतुलाई पनि प्रमाणित गर्न सकिँदैन, फललाई पनि प्रमाणित गर्न सकिँदैन र यी दुईवटा बिचको सम्बन्धलाई पनि प्रमाणित गर्न सकिँदैन भनेर बुझिसक्यौँ। तर माध्यमिकहरूले हेतु फलको सिद्धान्तलाई मान्दछन्। माध्यमिकहरू भन्ने गर्दछन् कि हेतु फलको सम्बन्ध छ, तर तिनीहरूको वास्तविक स्वभाव भने ठोस रूपमा तिनीहरूको पनि ठोस सत्ता छैन। खेम्बोला भन्नुहुन्छ कि आज हामीले धेरै कुराको बारे चर्चा गरिसक्यौँ। अब हामीले अर्को कक्षामा प्रतिनिधि संवादमै केन्द्रित रहेर कक्षा लिनेछौँ भनेर खेम्बोला भन्नुहुन्छ। अर्को कक्षामा चाहिँ म यताउताको कुराहरू गर्ने छुइनँ भनेर खेम्बोलाले भन्नुभएको छ। अब हामी सँगै पुण्य परिमाणना गरौँ। Noin Jangjoin Semjoin Rimboin Chi Maje Bonam Jinjun Chi Geba Nyamba Mebaraya Kone Kondoi Pelwar Shu Sonam Dien Tamjin Sebani 톱니 니벤 라나인 밤제니 게가 나진 발라인 투바이 시벤 솔렌 도완 돌와슈